أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إنا أعطيناك الكوثر فصل لربك وانهر إن شانئك هو الأبتر صدق الله العلي العظيم. اختصبا حسین لجوبیا آید پاسنگی تمانا زواری بود حسنی لرہا اور سہما زری پتھوں سے. فشریز ڈپارٹمنٹ گلگت بلتستان کو یہ ایک پہلا پی ایس ڈی پی پروجیکٹ 500 ملین کا ملا، یہ ایک بڑی کامیابی تھی، اور اسی پی ایس ڈی پی پروجیکٹ کے تحت ہم نے مختلف جگہوں میں پرائیویٹ فش فارمرز کے لیے اور اپنے جو گورنمنٹ کے ہمارے جو آفیشیلز ہیں ان کے لیے مختلف ڈسٹرکٹس میں ہم گاہے بگاہے ٹریننگ پروگرامز ان کی استعداد کار کو بڑھانے کے لیے کرتے رہتے ہیں. تو یہ جو ٹریننگ ہے، جیسے ڈاکٹر شاہد نے بتایا کہ پچھلے سال ہم نے یہاں پر 40 ہمارے فارمرز کو ہم نے ٹریننگ دی تھی. شاید رمضان تھا یا محرم تھا، اس وجہ سے فائنل سرمنی نہیں ہوئی تھی، تو تعداد بہت زیادہ تھی. تو اس سال ہم نے ان کو اکٹھے یہاں پر وہ ڈسٹریبیوشن ان کے سرٹیفکیٹ اور جو بھی انہوں نے ٹریننگ کی ان کو اس سال رکھا ہوا ہے. میں داد بھی دیتا ہوں فشریز ڈپارٹمنٹ کو کہ اپنی ذیل انزسٹ کے ساتھ اس ڈپارٹمنٹ کی انہینسمنٹ کے لیے اور پرائیویٹ فش فارمرز کی کیپیسٹی بلڈنگ کے لیے ان کو فیسیلیٹیٹ کرنے کے حوالے سے اور اس شعبے کو اپ لفٹ کرنے کے حوالے سے فشریز ڈپارٹمنٹ کی کاوشیں لائٹیں جیسی ہیں. بعض اوقات چونکہ اسٹیج پہ کھڑا کیا جاتا ہے، کچھ تعریفیں کرنی ضروری ہوتی ہے، اس لیے نہیں کر رہا ہوں کہ یہ آداب محفل ہے کہ وہاں پہ کچھ باتیں کرنی ہوتی ہیں، اس لیے نہیں، بلکہ ان کی جو اوور آل فشریز ڈپارٹمنٹ کی پروگریس ہے وہ بیان کرنا ضروری ہے. اگرچہ ان کی اکثر پروگریس مخفی رہتی ہے، انویزیبل ان کی پروگریس ہے. اور ہماری جو ٹیم ہے، خاص کر ماڈل فش ہیچری ہمارے پاس ہے ادھر خوشوں میں، اس کی کارکردگی سے بھی میں بہت حد تک مطمئن ہوں. میں کوشش کرتا رہتا ہوں کہ کبھی کبھی وہاں پہ میں حاضری دوں. پچھلے سال صرف اس ہجری سے کوئی 8 لاکھ سیٹس دی گئی ہیں. اس سال میرے آنے کے بعد 6 لاکھ ہو گئی. کچھ ایشوز آئے تھے پانی کی، اس وجہ سے شاید تھوڑی سی موٹیلٹی ریٹ بھی بڑھ گئی ہے. تو 8 لاکھ کی انہوں نے سیٹ دی عام فارمرز کو، اور یہاں سے پورے جی بی میں سیٹس جاتی ہیں اسی ہچری سے. 8 لاکھ کی اگر مالیت میں نے اگر ہم دیکھیں 50% بھی اگر موٹیلٹی ریٹ کو نکالیں 50%، جبکہ اس سے کم موٹیلٹی ہوتی ہے، تو جا کے 1.5 سال بعد اس کی مجموعی ایکسپنس کو اگر ہم منہا کریں تب بھی ان کی طرف سے سوسائٹی کو 50 کروڑ کی، اگر 1 کلو 1000 روپے میں بھی اگر یہاں پہ بیچ دیں مارکیٹ میں تو 50 کروڑ کی سوسائٹی کو ان کی طرف سے کنٹریبیوشن جاتی ہے، یہ ڈپارٹمنٹ کی طرف سے. دوسری طرف ہمارے فش فارمرز ماشاءاللہ سے اس کی تعداد بھی اضافہ ہوتا جا رہا ہے، جو کہ نیک شگون ہے. اس عرصے میں جب کہ سب نوکری کے پیچھے لگے ہوئے، ایسے میں سسٹینیبل پروجیکٹس کی طرف جانا، خاص کر اس ایرا میں، اس دور میں فوڈ سیکیورٹی ایک بہت بڑا ایشو بنا ہوا ہے، نیوٹریشن ایک بہت بڑا ایشو بنا ہوا ہے.
इन इश्यूज़ को काउंटर करने के लिए जब तक हम एग्रीकल्चर, लाइव स्टॉक और फिशरीज़ की तरफ कंसंट्रेटेड, फोकस्ड और प्लान काम नहीं करेंगे, फूड सिक्योरिटी में इजाफा मसला होता रहेगा, इश्यूज़ बढ़ते रहेंगे। और पूरी दुनिया को, आपको मालूम है, इस वक्त जो इशू दरपेश है वो फूड सिक्योरिटी है। माल न्यूट्रिशन का इशू पूरे गिलगित बल्तिस्तान में सबसे ज़्यादा है। उन इश्यूज़ को रिड्यूस करने के लिए, केप करने के लिए हमें एग्रीकल्चर, लाइव स्टॉक और फिशरीज़ की तरफ हमें आना होगा। और ख़ासकर फिशरीज़ वो डिपार्टमेंट है जहाँ पे टेक्निकली थोड़ी सी एफर्ट होती है, लेकिन ज़्यादा इसमें न इन्वेस्टमेंट होती है और न ज़्यादा इसमें आपको लेबर कॉस्ट की ज़रूरत होती है और न ज़्यादा इसमें आपको टाइम कंजम्पशन होती है। यानी इंतहाई सॉफ्ट और इंतहाई प्रोग्रेसिव एक्टिविटी है। इसकी तरफ पहले लोग मुतवज्जो नहीं थे। आज से 5 साल 6 साल पहले, इवन आप 10 साल पहले भी जाएं तो घरों में ट्रॉट फिश फार्मिंग का जो रुझान था वो खासकर सिंगापुर में ना होने के बराबर था। गिलगित में भी ये रुझान बहुत कम था। और जबकि पाकिस्तान में सबसे ज़्यादा वाटर बॉडीज़ जो है वो गिलगित बल्तिस्तान में आपके पास और मेरे पास है। चश्मे आपके मेरे घर से बहते हैं, लेकिन हमने कभी इस पर कंसंट्रेटेड काम नहीं किया था। अब माशाल्लाह से आप फिश फार्मर्स जो इस एक्टिविटी की तरफ और इस काम की तरफ आप लोग मुतवज्जो हुए हैं, ठीक है, आप लोगों का जो डिमांड है, जो आपकी डिमांड है, जो आपका मुतालबा है और जो आप लोगों की तवक्कुआत है मिनिस्ट्री से या डिपार्टमेंट से, शायद वो मुकम्मल तौर पर फुलफिल न हो, क्योंकि हमारे पास जो फिजिकल वॉल्यूम होती है उस फिजिकल वॉल्यूम के अंदर रहते हुए हम फैसिलिटेट करने की कोशिश करते रहेंगे इंशाल्लाह। आपको फैसिलिटेट करें। दूसरा मसला गिलगित बल्तिस्तान का अहम मसला है जिसकी तरफ कभी तवज्जो नहीं दी गई। आपने देखा होगा कि मैं खुद ज़ाती तौर पर इस पे बहुत ज़्यादा इस इशू पे कंसर्न रखता हूँ। वो ये कि हमने डेवलपमेंट, तरक्की को हमेशा मापा है, देखा है, जांचा है, परखा है सरिया सीमेंट से, हमने तारकोल से, हमने सड़कों से, हमने इमारतों से। ये हमारे इंडिकेटर है डेवलपमेंट की, जबकि ये डेवलपमेंट की इंडिकेटर हो ही नहीं सकती। असल डेवलपमेंट, जिस चीज़ की डेवलपमेंट होनी चाहिए वो ह्यूमन रिसोर्स की डेवलपमेंट है। ह्यूमन रिसोर्स की जब तक डेवलपमेंट पे हम मुतवज्जो नहीं होंगे तब तक ये जो इंफ्रास्ट्रक्चर और दीगर चीज़ों की डेवलपमेंट है वो किसी शुमार में नहीं आता। हमने ये कोशिश की है कि हम कैपेसिटी बिल्डिंग के लिए, लोगों को कैपेसिटेट करने के लिए, HR की डेवलपमेंट के लिए हम फोकस काम कर रहे हैं तमाम शोबों में, बशमूल फिशरीज़ के। ये उसी सिलसिले की कड़ी भी है कि जब ह्यूमनली हम कैपेसिटेट होंगे जब जाके हम कोई प्रॉपरली प्रोग्रेस भी कर सकेंगे, हम डिलीवरेंस भी हमारी अच्छी हो जाएगी और टास्क ओरिएंटेड काम हम कर सकेंगे। ये आज से 6 साल पहले सर या 7 साल पहले, ये आप सारे गवाह हैं, कोई भी फार्मर मौजूद नहीं था सर, सिवाय एक अशरफ जो है सर हमारे न्यूरंगा में, सिर्फ उसके पास एक छोटा सा तालाब था। तो आज मैं अल्लाह का लाख लाख शुक्र अदा करूँगा सर, हमारे पास अभी 105 फिश फार्म सिर्फ स्कर्दों में बने हैं, उसमें से 92 मिनिस्टर साहब की कॉन्स्टिट्यूंसी में बने। तो खैर ये हमारी इतनी बड़ी अचीवमेंट नहीं, लेकिन फिर भी मैं शुक्र करता हूँ रोज़ बरोज़ उसकी तादाद में इजाफा हो रहा है। तो इंशाल्लाह सर मैं समझता हूँ वो मंजिल दूर नहीं, जब यहाँ से ट्राउट प्रोसेस होके एक्सपोर्ट हो जाएगी यहाँ से, तो इंशाल्लाह सर। तो मैंने कभी ये महसूस नहीं किया है कि किसी ने मेरी बेइज्जती की हो, अलबत्ता किया भी नहीं। शिकायत, अब मैंने पहले भी कहा, अपनों से की जाती है। तो मैं हमें दोबारा यही कहूँगा, जिसको भी मुझसे शिकायत हो आके मुझसे ही शिकायत करें, मुझे बहुत अच्छा लगता है आप लोगों का शिकायत करना। सर अभी कासिम भाई साहब ने कहा इसका फिगर का मैं थोड़ा बता दूँ सर। आज से तकरीबन सर 5 या 6 साल पहले हमारी हैचरी शायद आपने देखी होगी सर, इतनी हम में वो स्ट्रेंथ नहीं थी। ज़्यादा से ज़्यादा कोई 30 या 25,000 40,000 बच्चे पैदा होते थे, और प्राइवेट सेक्टर में भी इतनी मांग नहीं था। हमने प्राइवेट सेक्टर में दिया है, 50,000 हमने अपने लिए रखा है, कुछ हमने ब्रांड लेक पे जो कैश फार्मिंग है उसमें 30,000 किया है, बाकी हमने अपने लिए जो ब्रूड स्टॉक है या टेबल फिश है उसके लिए रखा है।
باقی پچھلے سال تک ہم ٹیبل فش عام روٹین کے مطابق ہم سیل کر رہے تھے. پھر سیکرٹری صاحب نے کہا آپ ٹیبل فش زیادہ سیل نہ کریں تاکہ ہمارے پرائیویٹ سیکٹر کو کوئی مسئلہ نہ ہو. تو اس لیے اب لمیٹڈ یوز میں ہم ٹیبل فش سیل کر رہے ہیں. میں بیسک تو کچورس کا رہنے والا ہوں اور وزیر فش فارم سے میں جاننا چاہتا ہوں. کچروں میں میری فش فارم ہے، تو اس طرح کا ٹریننگ ہونا بہت ضروری ہے. یہ ٹریننگ نہ ہونے کی صورت میں میری تقریباً 4-5 ہزار جو ہے نا مچھلی مر گیا تھا. مجھے ان چیزوں کا پتہ نہیں تھا. ابھی انشاءاللہ آئندہ میرا نہیں مرے گا، کیونکہ یہاں پہ جو ہے نا ٹریننگ ہو رہے ہیں. تو اس ٹریننگ میں یہ سارا کچھ جو ہے نا سیکھ جاؤں گا. تو میں فشریز والوں سے ہی مطالبہ کروں گا مہینے میں ایک بار ضرور یہ ٹریننگ ہونا چاہیے، جس سے جو ہے نا ہمارے جو خامیاں ہیں جو ہمیں پتہ نہیں ہے وہ ہمیں جو ہے نا سیکھ جائے. میرا نام وزیر زاہد ہے، میں یورنگا سے ہوں، اور میں فشریز میں تقریباً فارم بنا کے 2-3 سال ہو گئے. اور پچھلے سال بھی اس طرح کے کوئی پروگرام ہوا تھا، تو اس میں ہمیں کافی فائدہ ہوا. اور اس طرح کا پروگرام ہمیشہ ہونا چاہیے. تو بندے کے اندر بہت سارے ایکسپیرئنس آتے ہیں. اور جب ہمیں یہ پتہ نہیں تھا اس وقت ہمارے فش فارم سے وہ بہت سے مچھلی مر گئے. اس کے بعد انہوں نے یہاں پر ایک پروگرام بنایا فشریز والوں نے، تو اس میں ہمیں کافی فائدہ ہوا اور کافی ایکسپیرئنس بھی آ گئے. تو اس طرح کے پروگرام ہونا چاہیے، بار بار ہونا چاہیے.